जून 13, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। मिठे बच्चे, यही बेहद्र खेल तुमे आत्मारूपी अभिमानी बा अभिनेता माने पार्टधारी अट। तुम मानकर निवास स्थान हेउची स्वीट साइलेंस होम अर्थात शांति धाम, जोठाकू एबे जीवाकू हेबो। आजिर प्रश्नटी है, जो माने ड्रामार खेल को यथार्थ भाव में जानी सेमानंक मुखरू क्यों शब्द बाहरी पारिबो नाही। उत्तरटी है, यह होची एपरी होई नथिले एपरी होइथांता, एपरी हेबा उचित नुहे। ड्रामार खेल को जानिथिबला आत्मा माने एपरी शब्द केबे भी कहिबे नाही। तमे पिला माने जानिछ एही ड्रामार खेल उंकुणी सदृश्य थिले धीरे धीरे घूरी चली। जहा किछि हेउछि तुम ड्रामारे निर्धार्य अछि, तेणु चिंता करिवार कौनसी कथा नहीं। ओम शांति। बाबा आसी पिलामानंकु निजर परिचय देउछंती, तेणु पिलामानंकु निजर परिचय मध्य मिली जाउछि। सबु संतान माने बहुत समय देह अभिमानी होई रहउछंती। जदि देही अभिमानी होइथांते तेबे बाबांकर यथार्थ परिचय मध्य जानी थांते, किंतु ड्रामारे एपरी नहीं। जदियो कहउछंती जे भगवान गॉड फादर रचयिता अटंती, किंतु तांको जानी नाहंती। शिवलिंगर चित्र मध्य रहिछि, किंतु से तो एबे बड़ नुहंती। यथार्थ भाव में मध्य नथिबा न जानिबा कारणरू बाबा को भूली जाउछंती। बाबा रचयिता, तेणु सीए निश्चित नुआ दुनिया ही रचना करिवे। तेबे निश्चय आपणको नुआ दुनिया राजधानी वर्षा मिलिबा दरकार। स्वर्गर नाम मध्य भारत में प्रसिद्ध, किंतु केहू किछि हेले बुझु नांती। कहउछंती अमुक मरीगला स्वर्ग को गला। तेबे एपरी कौन केबे होई थाए? एबे तमाने बुझी पारुछ आमे सबु तुच्छ बुद्धि थिलु। क्रमानुसायी निश्चित कहूछा एही सृष्टि जीए मुख्य पाई ही कुहा जाउची, सीए मु एहांको बहुत जन्मर अंतिम शरीर आसुचे। तेणु ये हेले नंबर 1। तमे माने जानुच जे एबे आमे तांकर संतान ब्राह्मण होई गलु। एसबु हेला बुद्धिर कथा। बाबा एते समय धरी बुझाई आसुचंती, नचेत बाबा को चिन्हिबा तो एक सेकेंडर कथा। बाबा कहउचंती मते मने पकाइले तुमर विकर्म विनाश हेबो। थरे निश्चय होइगले आउ कौनसी कथार प्रश्न उठी पारिबो नाही। बाबा बुझाउचंती तम माने शांतिधाम रे थिबा समय रे पवित्र थिलो। ए कथा मध्य तुम माने बाबा को द्वारा ही सुनुछ, अन्य केही ए कथा सुनाई पारिबे नाही। तमे जानिछ आमे आत्मा मानकर निवास स्थान केउंटी। जेपरी नाटकर अभिनेता माने कहिथांती जे आमे एही स्थानर निवासी अटू। कपड़ा बदलाई स्टेज को आसी जाइथांती। एबे तुम माने जानुछ जे आमे एठाकर निवासी नुहे, एहा एक नाटकशाला अटे। एक कथा एबे बुद्धि रे आसुछि जे आमे ब्रह्म लोकर निवासी अटू, जहाकू स्वीट साइलेंस होम कुहा जाउछि। समस्ते शांति एथिपाई चाहुचंती, काहीकि ना आत्मा दुखी होई जाउछंती। तेणु कुहा जाउछि आमे किपरि घर को फेरिबु। घरर ठिकणा नथिबा कारणରୁ एणे तेणे घुरी बुलुछि। एबे तुममाने बाटपणा हेबारु मुक्त होई जाउछ। तमे जानिगलणी वास्तव रे एबे आमकु घर को जीवाकू हेबो। मु आत्मा केते छोट बिंदु, एहा मध्य आश्चर्य अटे, जहाकू प्रकृति कुहा जाउछि। एते छोट बिंदु रे केते पाठ भरी रहिछि। परमपिता परमात्मा किपरि पाठ करुछंती एसबु मध्य तुमे जानी गलणी।
ମୁଖ୍ୟ ପାଠଧାରୀ ହେଲେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ କରାବହନର ଅଟନ୍ତି ନା। ଏବେ ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ଆସୁଛୁ। ଆତ୍ମାମାନେ କ'ଣ ନୂଆ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଖେଳ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଆଦି କ'ଣ? ଏମାନେ ସବୁ ବତୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାତି ଏବଂ ଦିନର ଖେଳ ଚାଲୁଛି। କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର ନାମ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେବର ନାମ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ କୌଣସି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଖେଳ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ପାଇଁ ବତୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହୋମ୍ର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ଏହି ଚକ୍ର ଓକୁଣି ସଦୃଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁରୁଛି। ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି, ଏପରି କହିବା ଅନୁଚିତ। ଏବଂ ଯେ ଏଭଳି ନ ହୋଇଥିଲେ ଏଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହା ତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେପରି ତୁମର ମାମା ଥିଲେ, ଖିଆଲରେ ନଥିଲେ ସେ ଜାଣିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଡ୍ରାମା। ଏବେ ନିଜର ନୂଆ ପାର୍ଟ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଏହା ହାରିବା ବା ଜିତିବାର ଖେଳ ଅଟେ। ଏହି ହାର ଜିତର ଖେଳ ମାୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମାୟାଠାରୁ ହାରିଲେ ହାର, ମାୟା ଠାରୁ ଜିତିବ ଜିତ୍। ଏକଥା ତ ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମାୟା କିପରି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ? ଇଏ ତ ରାବଣ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ହିଁ ମାୟା କୁହାଯାଉଛି। ଧନକୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧନକୁ ମାୟା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ତେଣୁ କହି ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା ନିଶା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମାୟାର ନିଶା ଥାଏ କି? ମାୟାକୁ ତ ଆମେ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଥବା ଦୁର୍ବଳ ହେବା କାରଣରୁ ହିଁ ସଂଶୟ ଉଠିଥାଏ। ଏବେ ଭଗବାନବାଚ କାହା ପ୍ରତି? ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଭଗବାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଶିବ ହିଁ ହେବା ଉଚିତ, ଯିଏକି ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କହିବେ। କୃଷ୍ଣ ତ ହେଉଛି ଦେହଧାରୀ, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି କହିବେ? ତୁମକୁ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ତ ଦେହ ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଦେହ ଅଛି। ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ତ ସହଜ ନା। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତ ଦେବତା କୁହାଯିବ, ଶିବଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଦେହ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଦେହ ଥିଲା କି? ନା, ତମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଥିଲ। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, କେବଳ ସେ ପରମ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଏକଥା ଜଣାଥିବ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ରଚୟିତା ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ହିଁ ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମରେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦେବା କାରଣରୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ଯେ ବାବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମିଶିଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ, ପୁଣି କିପରି ହରାଉଛୁ? ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି।
ଜ୍ଞାନ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏକଥା ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା। କିପରି ହୋଇଥିଲା ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ବିନାଶ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସଙ୍ଗଭୋଜରେ ଅଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ତ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ହେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତମମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ନଲ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଡବଲ ଅହିଂସକ ଅଟ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବର୍ଷା ନେଉଛ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କଥା ନାହିଁ। ବାବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏବେ ନାଟକ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ତମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଏହି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଆହୁରି ସାହୁକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ମିଳିବ ନାହିଁ, ପାଣି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କୁହାଯାଉଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ନିର୍ଘୋଷି ହତ୍ୟାର ଖେଳ ଅଟେ ନା। ଏତେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କେହି ଭୁଲ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତମମାନେ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ। ବାକି ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ମରିବାକୁ ହିଁ ମରିବ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମରିଯିବେ। ତୁମେ ତ ବଞ୍ଚିବ ନା। ତୁମେ ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ ଅମର ଲୋକକୁ ଯାଉଛ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ା ରହିଛି। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ପାଠପଢ଼ା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛୁ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ତୁମକୁ ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ଦୁନିଆ ନାଁରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଛୁ। ସିଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏବେ ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଅବତାରଣ କଳା ଅଟେ। ଆରୋହଣ କଳା ଥିଲା ସମୟରେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ବାବା ବାବା କହି ଚାଲୁଛ। ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର କହି ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ଏବେ ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଖେଳ ଅଟେ ନା। ଜିତିବାର ସୁଖ, ହାରିବାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବାବା ରାଜ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ରାବଣ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ଏବେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳି ଆସୁଛି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯାହା ପାପ କଟିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି ନା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଉନାହଁ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅଟକରେ ଲୁଣ ସଦୃଶ୍ୟ, ଅଟାରେ ଲୁଣ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ କାଗଭିଷ୍ଟା ସମାନ ସୁଖ କୁହାଯାଉଛି। ତମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ଜଗତର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟରେ ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ମରିଯିବେ ତେବେ ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ କାହାକୁ ଗୁରୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ସିଏ ଯିଏ ସଦ୍ଗତି ଦିଏ। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧି ଆଦି କେହି ବି ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିପାରୁଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେହି ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କିପରି କୁହାଯିବ?
ଯେବେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ତେବେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଳୟ ତ ହୋଇନଥାଏ। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଗାୟନ ରହିଛି। ଗାୟନ ଅଛି ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ। ବାବା ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ଆମର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଲଢ଼େଇ କରାଯାଉଛି। ତୁମକୁ ତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ତୁମମାନେ ତ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଉଛ ବା ହେବା ଉଚିତ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ, ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଯୋଗ ତୁଟି ଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲିଯାଅ। ତାହା ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯୋଗ ଭକ୍ତିର ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଥିବା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ରାଜତ୍ୱ କିପରି ମିଳିବ? ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଏତେ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଶବ୍ଦକୁ ତୁମକୁ କହୁଛି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବୁଦ୍ଧି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ମରିଯାଅ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହୋଇଯିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିବ ବାବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଉଭୟ ହାଏଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପାରଲୌକିକ ଏବଂ ଇଏ ଲୌକିକ। ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ଶିକ୍ଷକ ତ ପୁଣି ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, କାରଣ ତୁମର ସ୍ୱତ ପ୍ରଦାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ପାର ନିର୍ବାଣ କର। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗପ। କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମୂଳଚୂଳ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନା। ଶୂଦ୍ର କିମ୍ବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏବେ ବୁଝିଲା ବାଲା ବୁଝିବେ। ଯିଏ ନ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ପଦ ମଧ୍ୟ କମ ହୋଇଯିବ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନ ପଢ଼ିଲେ ପଦ କମ ହୋଇଯିବ। ଅଲଫ ବାବା ବେ ବାଦଶାହୀ। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବାବା ଆମକୁ ଏପରି ନୂଆ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଖୁସିରେ ହେଉଛି ହେଣ୍ଡି ମାରିବା, କାଖ ତଳେ ହାତ ରଖି ଶବ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। 2 ନମ୍ବର, ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଅଳ୍ପ
ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ହିଁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଅଟେ। ତେବେ ଏଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, କେହି ବି ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରିଚାଲ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାଦାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ସଙ୍ଗବ ବା ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମହାନତା ବା ମହାନ ଦାନ ଦେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଧାରରେ ଶୁଭ ଭାବନାର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିପାରିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ଯଦି ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିବ, ତେବେ ସହଜରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋଇପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।